ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ सारे संगत रूप दे विच जुड़ के सतगुरां दी बाणी दी विचार करिए, सतगुरां दे उपदेश नूं समझिए, मन्निए, कमाउण दी कोशिश करिए। आपां विचार रहे हाँ गौड़ी सुखमनी महल्ले पंजवें दी बाणी। 11 श्लोक ते 11 अष्टपदियाँ आपां विचार चुके हाँ। अज 12वां श्लोक ते 12वीं अष्टपदी दी आपां विचार करांगे। आओ श्लोक विचारते हाँ। सतगुरु जी समझाउंदे ने, सुखी बसै मस्कीनियाँ आप निवार तलै। मस्कीन जो अपने आप नूं निमाणे निताणे समझते ने, जिन्हां नूं किसी चीज़ का कोई अहंकार नहीं हुंदा, क्योंकि परमेश्वर गरीब निवाज है। वो फिर उन्हां नूं आप प्रभु निवार लैंदा है, उन्हां नूं आप तार लैंदा है। जिहड़े नीवें रहिंदे ने, जिन्हां दा मन नीवा है। जिवें आपां पढ़दे हाँ 16 दी बाणी दे विच, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख बड़ वड्डा है। हर राख राख बड़ वड्डा है, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नाम में ही सुख मंडा है। उन्हां नूं फिर आप निवार लैंदा है। बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। ते जिहड़े बड़े बड़े अहंकारी लोग ने, जिहड़े अपने आप नूं बड़ा कहाउंदे ने, बड़े होण जां ना होण, पर अपने आप नूं बड़ा समझदा है जिहड़ा जीव, वो फिर उन्हां नूं मालक निवारदा नहीं है, उन्हां नूं मालक तारदा नहीं है। उस माया दे गर्भ दे विच ही गल जांदे ने, क्योंकि जिन्नी देर मन साडा माया दे गर्भ दे विच है, इस नूं बार बार गर्भ दे विच गलना पैंदा है। मनुखा जन्म है जिथों आपां गर्भ तो निकल सकते हाँ, ते चौथे पद विच परमेश्वर नूं मिल सकते हाँ। क्योंकि एक तन दे वास्ते गर्भ हुंदा है, वो हुंदा है माता दे दा गर्भ। माता दे पेट दे विच जिहड़ा गर्भ है, जिथे तन दा गर्भ है, ते एक मन दा गर्भ है। मन दा गर्भ है माया। जैसी अगन उदर माहे, तैसी बाहर माया। वो जीव हंकार दे विच ही, माया दे विच ही गल जांदा है। वो परमेश्वर दे ज्ञान दी नाम दी सोझी नहीं लैंदा, क्योंकि हंकारी परमेश्वर नूं नहीं पाउंदे। हर जी हंकार ना पावई, वेद कूक सुनावे। प्रभु नूं हंकार नहीं पाउंदा, इस करके वो फिर गर्भ दे विच ही गल जांदे ने। आओ अगे अष्टपदी नूं विचारदे हाँ। किहो जिहा हंकार ते किहो जी उस नूं अगे जूनी मिलदी है, किहो जिहा गर्भ मिलदा है। जिसका अंतर राज अभिमान, जिहदे अंतर राज दा हंकार है, धन दौलत दा हंकार है, इत्थे दे राज भाग दा
हंकार है, अभिमान है। सो नरकपाती होवत ਸਵਨ, ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਰਕ ਕਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਸਿਰ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਹੀ ਪਾਈ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आपस को कर्मवंत कहावै, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਰਮਾਵੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਵੀ ਫਿਰ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਭੂਮ ਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ। ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਧਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਾ ਹਿਰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੇ, ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ, ਹੋਵੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਾ ਹਿਰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੇ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਕਦੋਂ ਵਸਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦੀ ਵੀ ਸੁਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ, ਧਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਰਭ ਵੀ ਕਰੇ। ਧਨ ਹੋਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਗਰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਛ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੇ,
ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਓ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਭੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਨ ਇੱਕ ਲੰਗੋਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਲੰਗੋਟੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੰਗੋਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਦਾ ਦੌਲਦਾ ਜੀਵ ਧਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਜੋੜਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਧਨ ਜੋਰ ਤੇ ਜੋੜੇ ਲੱਖ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕਰ, ਜੋੜੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਅੰਤ ਵਾਰ ਨਾ ਕਿਛ ਮਿਲਿਓ, ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਲ ਭੀਤਰਤਾ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ। ਜਿਸ ਤਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਿਨ 'ਚ ਹੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਏ ਭਸਮੰਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਸਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਨ ਹੀ ਭਸਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਇੰਨਾ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਹੋ ਕੇ ਹੋਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਹ ਜਨ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋਬਨ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰਾ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਤਾਰੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ। ਜੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਸ ਮਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੌਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਮ। ਤੇ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸੀ, ਕਿਰਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਿਰਲੋਚਨ ਜੀ ਸਨ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤ ਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਰਲੋਚਨ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ੀਂਬਾ ਜਾਤ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦਾ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ, ਕਹੇ ਤਿਰਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਸ਼ੀਪੇ ਛਾਇਲੋ, ਰਾਮ ਨ ਲਾਵੈ ਚੀਤ। ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਬਿਆ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ? ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤਿਰਲੋਚਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਿਰਲੋਚਨਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਮੁਖ ਆਪਣਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕੰਮ ਸਭ, ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਨ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਤਨ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਆਤਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਣਾ, ਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ। ਫਿਰ ਹਰੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਮਨ ਆਪਾ ਗਵਾਏਗਾ, ਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏਗਾ, ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੇ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਅੰਤਰ ਮਰੇ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀ ਭਲਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ,
ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਭਲਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਭਲਾ ਹਾਂ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਲਾਈ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੀਚ ਹਾਂ ਉਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਣੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਭਲਾਈ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੀਵ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਬ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸੇਬ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗੇ, ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਉੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰੇਨ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਨੀਵਾ ਹੋਣਾ। ਮਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਤਨ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ, ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਨ ਨਿਭਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ। ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ। ਮੈਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਦੀ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸਥੂਲ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜੋ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਆ ਤਾਂ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ, ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਖ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਹੋਇਆ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈ। ਜਬ ਇਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
मैं ये कर रहा, मैं ये कर रहा, तब लग गर्भ जून में फिरता। उदों तक ये गर्भ जूना दे विच फिरेगा, ये मुक्त नहीं हो सकेगा। जब तारे को बैरी मीत, जब कोई जीव किसी नूं मित्र ते बैरी तार लैंदा है, क्योंकि बैरी मित्र कदों तक है, जब तक असी ज्ञान नहीं लेंदे, जब तक असी परमेश्वर नूं दूर समझते हाँ। ते जदों असी ज्ञान ले लेंदे हाँ, फिर साडे अंदरों ये बैरी मित्र वाली धारणा खत्म हो जाती है, फिर सारे अपने हो जाते ने। जिमें पंचम पातशाह समझा रहे ने कि हुण सानू कोई बैरी नहीं दिसता, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। साडी सारियां नाल ही बन गई, सानू ना तो कोई बैरी दिसदा ते ना कोई बेगाना दिसदा है। पर यह अवस्था कदों प्राप्त हुई? यह सुमत साधु ते पाई। ये सुमत साधु जना तो लैके जदों फिर कमा लेंदे हाँ, फिर ना बैरी ते ना बेगाना, क्योंकि एक पिता दे बच्चे हाँ सारे, एक पिता एक सके हम बारिक। इस करके समझाते ने भी जब तक जीव बैरी मित्र समझता है तब लग निश्चल नाही चीत, उदों तक उसका जिहड़ा चित्त है निश्चल नहीं हो सकता, चलन दे विच है, दसां दिशावां नूं तावदा रहिंदा है। जब लग मोह मगन संग माए, जब तक जीव दा मोह माया दे विच, माया दा संगी रहिंदा है, माया दे विच मगन रहिंदा है, तब लग धर्मराज दे सजाए, उदों तक धर्मराज सजा देंदा है मन नूं। जिन्नी देर मोह दे विच, माया कोई माड़ी नहीं है, क्योंकि माया साडे वास्ते जरूरी है, साडा गुजरान है। पर मोह दे विच किहड़ी माया है? जदों अपने हक नूं छड्ड के दूजिआं दे हक मारदे हां, वो मोह दी माया है। जिवें आपां देखते हाँ अज दे समय दे विच जीव नौकरियां करते हैं, तनख्वाहां लैंदे ने, नाल नाल रिश्वत भी लैंदे ने, वो मोह दी माया है। जे अपना कर्म करन, उन्हां दी ड्यूटी है अपने कर्म नूं चंगी तरह निभाउण ईमानदारी दे नाल, ते अपनी पे लैण, तनख्वाह लैण, ते उस नाल अपना गुजरान करना। फिर वो माया जिहड़ी है वो मोह माया नहीं है, उसकी किरत है। पर जदों मोह च फस के भी होर बच्चों वास्ते होर, वो फिर मोह माया है। जब तक जीवे दे विच फिर फसिया रहिंदा है, उन्नी देर धर्मराज इसनूं सजा देंदा है। हाँ, इत्थे ये जरूरी है कि सच्ची सुच्ची किरत दे नाल नाल असीं उस मालिक दे नाम नूं त्याउणा भी जरूरी है। धर्मराज की सज़ा तो पता ही बचांगे कि एक तो असीं मोह दे विच ना फसीए, एक असीं प्रभु दे नाम नूं त्याईए। जे असीं नाम भी त्याई जाइए तो मोह माया च भी फसे रहिए, फिर एक दिन सानूं अखीरले टाइम उत्थे लै जाएगी जिथों असीं निकल नहीं सकते, क्योंकि लोभ जिहड़ा है मोह ये बहुत ज़्यादा है। महाराज समझाउंदे ने लोभी का विसा ना कीचै, जे का पार वसाए, अंत काल तिथै तू है, जिथे हथ ना कोई पाए। मोह ही सानू लोभ च ले जाता है, इस करके उत्थे ले जाएगा जिथों सानू कोई कढ़ नहीं सकेगा। इस करके इस तो बचना है। प्रभु किरपा ते बंधन टुटै। हुण बच किवें सकदे इस तो?
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹੋ ਛੂਟੈ। ਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਇਆ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲੱਖੋ ਉਰਤਾਵੇ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਈਏ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ 10 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਹੋਵੇ, 100 ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਹੋਣ, 1000 ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 1000 ਖੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਪਿਆ। ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲੱਖੋ ਉਰਤਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ। ਮਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 1000 ਖੱਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਲੱਖ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੱਖ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਵੇਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਭੋਗ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ। ਪਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਪਦਾ ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੂਨੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 3 ਵਸਤੂਆਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੁਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पूछै, तिसका होए उधारो। ए वस्त जी न जाई, नित नित रखो धारो। तम संसार चरण लग तरियै, सब नानक ब्रह्म पसारो। फिर जाके सानू ब्रह्म ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ब्रह्म पसारा, ब्रह्म पसरिया, सब ब्रह्म दृष्टि आया। बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨੋਰਥ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਜੀ ਲਿਆ, ਸਵੇਰ ਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਆ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਆਉਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਸਾਡੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸੁਖ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੁੱਟ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਭਾਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੜਭਾਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਆਪੇ ਆਪ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਆਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੜਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪ ਹੈ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਪਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨਾ ਹਾਰ। ਹੁਣ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਵਣ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਨੇ ਹਰ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਜਮਾਲ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੀ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਏ। ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪ ਜਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣਾ ਰੰਗ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭੂ ਕੈ ਸੰਗ। ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੋ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ। ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਏਕ ਆਪੇ ਅਨੇਕ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਤ ਵਿਵੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਮਰੇ ਨਾ ਬਿਨਸੈ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ? ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਰਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਤ ਵਿਵੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਮਝਾਇਆ ਆਪ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਵਿਸਥਾਰ, ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਭੁਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੇਹਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸੇ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਥਾਨ ਥਰੰਤਰ ਇੱਕ ਐਸੋਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜੋ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਸਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਆਪ ਬਸਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਲਿਤ ਆਪ ਕਰਨਹਾਰ, ਆਪਣਾ ਉਸਦਾ ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਕਿ ਨਾਨਕ ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਅਪਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਕੌਤਕ, ਉਸਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਅਚਰਜ ਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਸਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਉੱਤਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਏ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਆਪੋ ਕਛੂ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਲਿਆ। ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਰਨਾਥ, ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਕਹਿ ਕਛੂ ਨਾ ਹੱਥ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਆਮੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਆਮੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਿਰਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ। ਕੋਟ ਮਦੈ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਚੀਨਾ, ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਜਾਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਜਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਭਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ,
प्रकाश रूप है। इस करके वो अति सुंदर है, अपार है, जिसका कोई पारावार नहीं है, अनूप है, बहुत सुंदर है। निर्मल 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 तेरी बाणी, ते उस प्रभु की बाणी ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, जो अपने जਨਾਂ द्वारा देण वाली बाणी है, वो भी निर्मल है, वो भी त्रै गुणा तो रहता है। जो ज्ञान दा सुरमा सिर्फ नेत्रां च ही पाया जाता, वही असली ज्ञान है सच्चा। घट घट सुनी सरवण बखाणी, वो महाराज समझाउंदे ने कि सरवण जिहड़े जीव सुनते ने, घट घट दे विच उन्हां नूं ज्ञान करवा दिंदा है जीव, पर जिहड़े ਸਰਵਣਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ, ਪਵਿੱਤਰ 3 ਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁਨੀਤ। ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਪ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ उस प्रभु की कृपा के नाल ही प्राप्त होती है। किन्हां ते हुंदी है, जिहड़े मस्कीन समझते हैं अपने आप नूं, वो सुखी वसते हैं। जिहड़े अपने आप नूं नीवें समझते हैं, जिहड़े सर्वधीरेन हुंदे ने, उन्हां नूं फिर आप निवारदा है, ते जिहड़े हंकारी ने उन्हां नूं फिर गर्भ दे विच गलना पैंदा है। सुआओ गुरु प्यारिओ, अष्टपदी पूरी विचार की कोशिश करते हैं, पर थोड़ा समा ज़्यादा लग जाता है। सुआओ हुण आपां ध्यान लगाउंदे हाँ, क्योंकि 10 ही मिनट ने अपने कोल बचे। आओ अभ्यास करिए। जे कोई जीव नवां है, जिसनूं ज़्यादा कोशिश करिए कि समझ लिए, पहला विश्वास कर लीए, क्योंकि ध्यान भी लगा लवांगे, सौखा हो जाएगा। जब फ़ोन करके भी कर सकता है, अपना नंबर छड़ सकता है कमेंट ते, फिर भी उसके नाल बाद विच भी आपां विचार कर सकते हाँ, समझा सकते हाँ। क्योंकि हुण सारे जीव ने एक समा है, उस समय दे विच आपां अभ्यास समाप्त भी करते हाँ, कोशिश करते हाँ कि शुरू भी समय नाल हो जाए, समाप्त भी समय नाल हो। सो इस करके हुण आपां अभ्यास करांगे। कोई जीव ने जे ज्ञान लेना चाहुंदा, अपना नंबर छड़ सकता है, उस ते फिर फोन ते भी विचार हो। सो आओ नेत्र सम करिए, अपने आप नूं देखिए, पहला सम नीचे ले जो ध्यान।
और फिर सम करके अपने आप को देखिए। फिर नीचे ले जाओ ध्यान। और सामने लेके आइए ध्यान। मस्तक के सामने ले जाओ, पलक उत्ते चुक दो। फिर सामने लेके आओ।
नीचे लै जाओ ध्यान। और सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾ ਜਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠਰੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਬਿਨਾਸ਼, ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੈ ਰਾਸ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਰ ਲਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।